Hi everyone, this is Prudviraj. I am an educator of Arithmetic Aptitude and Advanced Maths. I am working as a faculty in Sri Venkateswara Bank Coaching Center, Nandyal. Apart from that, in this video, I am going to discuss with you some memory-based tricks on important organizations and their headquarters. Okay, your success is our tradition, right? And this is my first video class in our channel. Okay, let's move on to our session. How to remember important organizations and their headquarters in a very effective manner. In this class, I will discuss with you. So, this is the first trick. Trick number one. The organizations starting with world or international. The organizations which are starting with world or international and ending with organization, then their headquarters will be mostly held in Geneva in Switzerland. Okay, the organizations starting with world or international and ending with organization, then their headquarters mostly will be located in Geneva and Switzerland. Okay, so the below are the comes under the organizations which are located in Switzerland. First one is World Health Organization, which is established in the year 1946. Okay, the establishment years are mentioned in the brackets. Okay, please make a notes in this class. Next, second one is World Intellectual Property Organizations. This organization is established in the year 1967. Next, third one, very important, World Trade Organization, established in the year 1995. Next, fourth one, World Meteorological Organization, WMO. Establishment year is 1951. And fifth one, this is also very important, International Labour Organization, which was located in Switzerland, Geneva. Establishment year is 1919. So these five organizations are located in Geneva in Switzerland. Okay. Next, keep in mind that but except IMO and International Committee for Red Cross organizations, these two are not located in Switzerland. So keep in mind. Next, trick number two. Trick number two. The organizations which have their headquarters in London can be remembered through the trick I am common. I am common అనే ట్రిక్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఐ am కామన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్స్ని ఈజీగా మనం ట్రిక్ రూపంలో రాసుకున్నాను నేను. ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్ బై గివింగ్ యూ ద ఆర్గనైజేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్. సో హియర్ ఇట్ కెన్ బి ఫాలోస్. IMO, ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్స్. హియర్ ఐ ఉంది ఇక్కడ. సో ఐ am కామన్లో ఐ తీసుకున్నాను. ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ లండన్. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1948. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్, యామ్. ఐఎమ్ కామన్లో యామ్లో యామ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ లండన్. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1961. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కామన్లో ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంది, కామన్. సో కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్, కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇది కూడా లండన్లోనే ఉంది. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి
1931. ఓకే, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ లండన్లో ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని ఐఎమ్ కామన్ అనే ట్రిక్తో ఫాలో అవుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ట్రిక్ నెంబర్ 3. ట్రిక్ నెంబర్ 3 చూద్దాం. The organizations related to మనీకి సంబంధించి ఆర్ మోస్ట్లీ ఇన్ వాషింగ్టన్ DC. మనీకి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ వాషింగ్టన్ DCలో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. సో మానిటరీ అంటే మనీకి సంబంధించింది కాబట్టి IMF. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1945. 1945లో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు వాషింగ్టన్ DCలో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ IBRD ఆర్ వరల్డ్ బ్యాంక్. IBRDని వరల్డ్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటారు. ఇది వచ్చేసి మనకు 1944లో వాషింగ్టన్ DCలో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, మనీకి రిలేటెడ్ అయినటువంటి అన్ని వాషింగ్టన్ DCలో ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నెంబర్ 4. ట్రిక్ నెంబర్ 4. ట్రిక్ నెంబర్ 4 వచ్చేసి if the organization ID is related to ఆర్గనైజేషన్ నేమ్లో డెవలప్మెంట్ కానీ పెట్రోల్ పరంగా కానీ అటామిక్ పరంగా కానీ నేమ్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేసి దెన్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ వీన్నా. ఆస్ట్రియా ఉంది. ఓకే, దెన్ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్ ఈజ్ ఇన్ వీన్నా విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఆస్ట్రియా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూడండి. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అన్నారు కాబట్టి UNIDO. సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1996లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్. ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాం కదా, డెవలప్మెంట్ కానీ పెట్రోల్ కానీ అటామిక్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేమ్లో ఉంటే అవన్నీ వీన్నా ఆస్ట్రియాలో కంట్రీలో ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. ఇది కూడా అంతే, ఆస్ట్రియా ఉంది. 1960లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ వచ్చేసి 1957లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు. హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి తెలుసుగా ఆస్ట్రియాలో ఉంది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నెంబర్ 5. ట్రిక్ నెంబర్ 5 వచ్చేసి ద ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ హ్యాస్ చిల్డ్రన్. ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నేమ్లో చిల్డ్రన్ కానీ పాపులేషన్ కానీ ఉమెన్ కానీ మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి న్యూయార్క్లో ఉందని మీనింగ్. ఓకే, న్యూయార్క్లో ఉందని అర్థం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ యూనిసెఫ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం 10th క్లాస్లో కూడా చూసాం. మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ వచ్చేది. యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. ఇది వచ్చేసి 1946లో న్యూయార్క్లో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు. నెక్స్ట్ UNFPA అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ పాపులేషన్. సో ఇక్కడ మీ పాపులేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా న్యూయార్క్లోనే ఉంది. పాపులేషన్ ఫండ్. నెక్స్ట్ అండ్ UN ఉమెన్. ఇది కూడా 1969లో ఏర్పాటు చేశారు. నెక్స్ట్ UNO యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్. ఇది కూడా 1945లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇవన్నీ న్యూయార్క్లో సంబంధించినవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నెంబర్ 6 అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ట్రిక్. ద ఆర్గనైజేషన్స్ నేమ్ విచ్ హ్యాస్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఎకనామిక్. ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క నేమ్స్లో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఎకనామిక్ పరంగా కానీ మెన్షన్ చేసి ఉంటే అవన్నీ దేర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ప్యారిస్లో ఉంటాయి. ఓకే, ప్యారిస్లో ఉంటాయి. ఓకే, యునెస్కో.
ఇది కూడా మనకు 10th క్లాస్లో వచ్చింది, యునెస్కో సోషల్లో. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ప్యారిస్లో ఉంది ఇది కూడా. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1946. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓఈసిడి అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకానమిక్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకానమిక్ అని చెప్పాను కదా. ఎకానమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1961లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నెక్స్ట్ ICOMOS, ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆన్ మోన్యుమెంట్స్ అండ్ సైట్స్. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది వచ్చేసి 1965లో ప్యారిస్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి మనకు సమ్ ట్రిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నా క్లాస్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నచ్చితే మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా. చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.